السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت میں جو مولانا پاکستان کا طارق مسعود، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اب وہ در بدر بھٹک رہا ہے، اپنے گھر سے بھی فرار ہے۔ پاکستان میں اس کے 4 مکان الگ الگ جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، چاروں مکانوں پہ اس سے ڈھونڈا گیا پر وہ کہیں پر نہیں ملا، تو اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے وہ در بدر بھٹک رہا ہے، اور اس کے لیے فتویٰ بھی نکل چکا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، کیونکہ شروع سے ہی اس نے فتویٰ نکالا تھا کہ جب بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کا سر تن سے جدا کرا جائے۔ تو آج جب اس کا نمبر آیا تو وہ بھٹک رہا ہے، در بدر بھٹک رہا ہے اور ذلیل خوار ہو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے۔ اکثر ویڈیوز کی اب جو 2-3 دن سے بن رہی ہیں وہ معافی کے تعلق سے ہی بنائی ہیں اس نے، تو اس کی جہالت دیکھیں کہ کتنا کم دماغ مولوی ہے یہ، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے، نبی کی شان و عظمت کیا شان ہے، اس بدکار شخص کو نہیں معلوم۔ اتنا بڑا مفتی ہونے کے باوجود بھی تیرے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنیں آپ لوگ، اس کی جہالت دیکھیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ایسے لوگوں پر اور ایسے مفتیوں پر آپ لوگ بدکار یا لعنت بھیجیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کریں۔ دیکھیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ۔ اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی۔ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا۔ پاکستان کے اندر شنہ کے آروپ میں لوگوں کو سزا سنائی جاتی تھی، تو وہیں مولانا کے خلاف مسجدوں سے فتویٰ جاری کر دیا۔ اس مولانا پر آروپ کی شرندہ کا ہے، اسلام اور قرآن کی توہین کا ہے، اور ڈیمانڈ یہ کہ جلد سے جلد اس مولانا کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن اسلام کی توہین پر سزائے موت کی وکالت کرنے والا یہ مولانا اب جنہ لینڈ میں جان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ گستاخی کی ہے نا، یہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، یہ کوئی ایسے فرقے سے ہے جو ہم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری عوام کو۔ آگے ہماری عوام بڑی پریشان ہے، وہ اور اسی طرح کی گفتگو کر کے پریشان کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 48 گھنٹوں میں مفتی طارق مسعود کو 4 بار ویڈیو پر معافی مانگنے پڑی۔ پہلے تو وہ سمجھا رہے تھے کہ نہیں جی یہ لوگوں نے غلط سمجھا ہے، پھر ایونچولی آگے کہ یار میری جان بخش دو۔ ان بے وقوفوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو آگ آپ لوگوں کے لیے جلاتے ہیں اس کے اندر آپ کے اپنا گرنے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ تو جو میں پچھلے اتنے عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس آگ میں سب جلیں گے، تو اب میرا خیال سے اس آگ میں جلنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے جی، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بھی گستاخی کا الزام لگ گیا۔ پاکستان کے کٹر پنتھی اسکولوں میں جس کتاب کی سرکولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، طارق مسعود نام کا یہ مولانا اس کتاب کا لیڈ رائٹر ہے۔ لیکن اسلام کی توہین پر سزائے موت کی وکالت کرنے والا یہ مولانا اب جنہ لینڈ میں جان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ خبر سامنے آ رہی ہے، وہ مولوی، وہ مولانا جس کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے بلاسفیمی کی ہے، گستاخ رسول کیا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نعوذ باللہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ میں ان الفاظوں کو اپنے انٹرو میں بھی دہراؤں۔ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک لفظ جو انہوں نے ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے وہ قرآن کریم میں لکھا گیا وہ لفظ 100% غلط ہے، مگر وہ ابھی تک قرآن میں چلا رہا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کر سکے۔ اچھا، اس بیان کے بعد ان پر توہین اسلام اور گستاخی کے فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ غیظ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مولوی طارق مسعود نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو طارق مسعود کے لیے
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फतवा जारी कर दिया सरतन से जुदा करने का। तो ऐसे लोग जब नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो उनका यही होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को और हम सबको जितनी इस दुनिया में मखलूक है सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के सदक़े में ही पैदा किया है। तो जिसके सदक़े में पैदा किया है, जिस पर हमारी जान और दिल व उम्मी अबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे माँ-बाप आप पर कुर्बान, उसी नबी की शान में गुस्ताखी करी जाए, तो ऐसे लोगों का सर तन से जुदा होना ही सही है। और अब ये तारिक मसूद जो इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद भी पता नहीं कैसा दिमाग है इसका कि इसको मालूम नहीं कि नबी की शान व अज़मत क्या है। फिर भी इसने नबी की शान में गुस्ताखी की। अब ये तारिक मसूद जहाँ पर भी है वो अपनी शामत करे, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट को मिला तो ज़रूर इसका खात्मा ज़रूर होगा। जिसके पाकिस्तान में मानने वाले बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अदर कंट्रीज़ में से भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताख रसूल किया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मैं ये मुनासिब नहीं समझती कि मैं उन अल्फाजों को अपने इंट्रो में भी दोहराऊं। डिस्कस करते हैं कि कोई भी आम शख्स हो पाकिस्तान का, उसको बगैर तफ्तीश किए ही अवाम या तो गोली मार देती है या तो जला देती है। और मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इस वक्त मैं जीपीओ चौक पर मौजूद हूँ और जितने प्रोटेस्ट होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को इस चीज़ का पता तक नहीं है, कोई प्रोटेस्ट मैंने देखा नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ये उसकी खुशकिस्मती। दूसरी बात ये है कि जब उसे महसूस हुआ कि गलती हुई है तो उसने माफ़ी मांगी है, फिर दोबारा फिर इनके कहने पे माफ़ी मांगी थी, जिस तरह ये कहते थे। 4 दफ़ा मांगी है। हाँ, 4 दफ़ा मांग ली है, तो मेरा ख्याल है बस हो जानी चाहिए, अब ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सर यही जो चीज़ आपने बोला, देखिए एक बंदा अगर अपनी गलती की माफ़ी मांगे और कहे मैं दोबारा ऐसे नहीं दोहराऊंगा, ठीक है, माफ़ करना इस्लाम ने भी बोला है, लेकिन यही जो चीज़ है वो हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पर मानते हैं। अगर कोई आम बंदा जिसके साथ जो ऐसा कर दे उसको तो अवाम नहीं बख्शती, उसको तो गोली मार देते हैं, जला देते हैं। ये सबसे बड़ी है, ये बहुत गलत है कि रहे हैं और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ताज़ा इतलात के मुताबिक बता दूं कि जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं, उनके उस बयान के बाद उन पर तौहीन इस्लाम और गुस्ताखी के फतवे लगना शुरू हो गए हैं। की बात जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। वो बड़े मशहूर हैं मुफ्ती साहब, क्या नाम है? रहमान। हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए, गर्दन काट दी जाए, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती हो के जो मुंह पे आजे कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें। आप कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। क्या चीज़? आप काम करें, मेरी बात सुने। जो उन्होंने एक मिनट इसकी तरफ कैमरा करो, एक कैमरा करो इसकी तरफ। हाँ, इधर आओ, ये उसका फॉलोअर होगा। जो आपने बयान सुना, क्या कहा है? क्या कहा है? क्या अंदर आके बोलो ना, अंदर आकर बोलो। ये अवाम है वायलेंट, ये अवाम है वायलेंट। आप उनकी हिम्मत है तो अंदर आओ, आप उनकी हिम्मत है तो अंदर आओ। तो बस बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड 786 ज़रूर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ऐसे जाहिल मौलवियों को अल्लाह ताला नेस्त नाबूद अता फरमाएगा ज़रूर, क्योंकि ये लोग ऐसे जाहिल मरदूद लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद भी
اسے اتنا علم نہیں کہ یہ کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، قرآن میں غلطی نکال رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جاہل ہے یہ لوگ.